Viewers, welcome back in our program. जी डार साहब इशू तो अज नहीं होएगा क्योंकि प्रोग्राम की समा सीमा घट हैगी है। हुण असीं अपने जो दर्शकों के फेसबुक मैसेज ने वो लैंदे हां। पहला साडे कोल पहले सैगमेंट ते 48 के करीब मैसेज आए ने। असीं सब वीर भैणां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदे हां। साडे कोल भैण मनमंथन कौर जी दा पहला मैसेज आया है, लिखदे ने ईद मुबारक टू वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स ऑफ TV84 ऑन बिहाफ of all of us. May respect, peace and goodwill prevail on earth. We are all earthlings on this beautiful planet. Regards. ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੰਥਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ गुरु अमरदास जी दी ये बाणी दा फरमान रहिंदा है, जगत जलंदा रख ले अपनी किरपा धार जित द्वार है उभरे तिते लेहो उबार। बहुत शुक्रिया भैन जी तुहाडा। हां जी, मनजीत सिंह मठारू जी दे साडे कोल तीन मैसेज ने। लिखदे ने सिख थॉट इज टर्नड न्यूक्लियस एज डीप नेचुरल बेस थॉट प्रोसेस गिवन बाय बाबा नानक साहिब। ईद मुबारक ऑल द मुहम्मदन वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मठारू साहब, तुहाडी लिखत हमेशा ही सूझ सियाणप भरी हुंदी है और तुसीं सानू हमेशा ही हौसला दिंदे हो। बिल्कुल, अगे लिखिया उन्होंने जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। संदेश सारे संसार के लोगों लई धार्मिक ते नास्तिक मनन वालियां नू खालसा जिंदाबाद उन्होंने कहा है। ज़ाहिर है प्रेम दी कोई जबान नहीं है और वही जिहड़ा जिस जदों घट घट दे अंदर रब वसदा है ते जे हर घट हर हिरदे दे अंदर साडे प्यार दी जोत जगे तो फिर जिन्हों गुरबाणी ने याद करवाया कि विसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई ना को वैरी नाहे बेगाना सगल संग हमको बनाई। फिर कोई वैरी नहीं कोई बेगाना नहीं, सब कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे कौन है राम रमया होया हर दिल दे विच रब वसदे जी। उन्होंने सारे साडे TV84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦਾ ਗਲੋਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਕੀ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ खूब काल खाए कछ हथू दे नानक राह पछाने से विच धार्मिक ते कम्युनिज्म दा सिद्धांत भी आ जाता है। ये खूबसूरत गल है सिख विच कामरेडी घुसपैठ नूं ये जो धर्म विनाश दा सिद्धांत नूं फील करता है। और उहदे च एक जिहड़ा क्योंकि गुरु नानक साहब दे जदों मैं इत्थों कोट करदा इस दियां पहलियां दो लाइनां जिहड़ा अज एक वेलड़पणा एक अपने आप नूं धर्म गुरु सन्यासी बाबा कल्चर खड़ा हो गया, इसलिए पहलियां लाइनां ने गुरु पीर सदाए मंगण जाए ताके मूल ना लगी है पाए घाल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से। कि जिहड़े गुरु पीर बने हुए ने मंगण जांदे ने लोकां दी कमाई दे उत्ते सरवाइव करदे ने, भुल के भी कदे इन्हां दे पैरीं ना पिओ। ये हुण वखरी गल है कि साडा एक वड्डा हिस्सा वो अगवाई उत्थों लैन लग गया जाके ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੇਲੜ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਖੰਜਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਯਕੀਨਨ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। उन्होंने फिर खालसा जिंदाबाद के नारे लगाए ने। फिर दोबारा लिखा उन्होंने सानू अज दा दूसरा सैगमेंट पंजाबी भाषा थीसिस हो निबड़िया समा अज नू भविख च याद करेगा। आगे मेरे को एक डॉक्टर साहब लिखत आई है वो पढ़ दी आपां जल्दी ठीक है। ओके जी, साडे कोल शुक्रवार दा दिन है वैसे असी इस लई थर्ड सैगमेंट फेसबुक मैसेजेस नू पर ईमेल्स नू भी काफी ड्यू चल रही हैं जी। परविंदर सिंह जी सानू लिखते ने तुसी खालिस्तान लिखन ते पाबंदी लाइए। तुसी खालिस्तान ते सॉरी भारत सरकार जी उन्हां नूं हां जी बिल्कुल मम्मी वही कहन लगी सी। तुसी खालिस्तान लिखन ते पाबंदी लाइए शुक्र आ सानू समझ गुलामी दी आई है। असी भारत आजाद करा दिता पर पंजाब गुलाम अजे रह गया है। असी बनाउणा वखरा घर अपना डर तेरे दिल विच बह गया है।
शुक्र है जालम सरकारां दा जो सानू गुलामी दा एहसास करा रहीआं ने। गुलाम ते आपां है ही हिंदुस्तान दे अनेकां उदाहरणां ने, पर कई भारत दे भगतां नू अजे भी समझ नहीं लगदी कि असी गुलाम आ। शायद सरकारां दे इहो ਜਿਹੇ कानूनां करके ही समझ लग जाए गुलामी दा एहसास होना बड़ा जरूरी है। जिद्दन कौम दे बच्चे दे दिल च ਇਹ गल घर कर गई कि असी गुलाम आ, उदन आज़ाद होण लग्या चिर नहीं लगना। पर सरकारां दे इहो ਜਿਹੇ बयानां तो लगदा है कि इन्हां ਜ਼ਾਲਮ सरकारां नू पक्का भरोसा है कि सिख एक दिन अपना आज़ाद कौमी घर जरूर बनाउणगे। जी राज साहब किन्हां दा परमिंदर सिंह जी, परमिंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी लिखा है दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, शतर चुलेंगे शीस पर बड़ी करेगी मौज। इन्हां दोहराया ते पाबंदी लाई सी, इन्हां दोहरियां ते राइट दोहरे हुंदे ना ब्रिटिश पीरियड च जी। वीर परमिंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये साडे रेगुलर व्यूअर भी ने और बड़े सूझवान वीर ने। अक्सर फेसबुक ते इन्हां दा कमेंट भी हुंदा है। अज इस नूं मैं प्रिंट आउट कीता जी कि ज़ाहिर है कि गुलामी एहसास तो शुरू हुंदी है। बिल्कुल जे तुसी एहसास करोगे और संत पिंडां वालियां दियां जे तुसी बहुत सारियां प्रेजेंटेशन स्पीचेस देखो तो वो एक तो बाद एक उदाहरण दे के जिहड़ियां उदों करंट घटनावां वापर रहीआं सी वो ये गल समझाउण दी कोशिश करदे सी कि इत्थे दो सैट ऑफ रूल्स ने जी। एक बहु गिणती हिंदुआं लई है, दूसरा घट गिणतियां लई है। और ज़ाहिर है कि वो फिर ये कहंदे सी भी हुण दसो तुसी गुलाम हो कि नहीं जी। सो जदों ये एहसास हो जाएगा कि भी असी गुलाम है फिर गुलामी दे संगल कट्टण दे लई तुसी जिहड़ा है वो पेशकदमी करो। बिल्कुल हुण असीं चाहांगे कि तुसीं अज दा विचार साडे दर्शकां नाल साझा कर दो कि एक और पढ़ी जा सकदी आपां दी ईमेल। हाँ जी है ना ओके, साडे कोल ईमेल आई है परमिंदर सिंह जी उन्हां दी पहली उन्हां दी ईमेल पई है। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 1947 ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਜੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਧਰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਧਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਆਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਮਨ ਭਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਲਿਖਤ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਟਾਰਮ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਉੱਤੋਂ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ, ਉਹ এনवायरमेंट ਦੀ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਏ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੂਲ 2003 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾਉ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 12ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾੜ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਅਸਾੜ ਭਲਾ ਸੂਰਜ ਗਗਨ ਤਪੈ, ਧਰਤੀ ਦੁਖ ਸਹਿ ਸੋਖੈ, ਅਗਨ ਪਖੈ, ਅਗਨ ਰਸ ਸੋਖੈ, ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ, ਭੀ ਸੋ ਕਿਰਤ ਨ ਹਾਰੇ, ਰਥ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਂਕੈ, ਟੀਂਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੇ, ਅਵਗਣ ਬਾਂਧ ਚਲੀ ਦੁਖ ਆਗੈ, ਸੁਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਘਰ ਵੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਾਣ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂ ਬਰਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਟਾਫਰ ਅਲੰਕਾਰ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਸਾੜ ਭਲਾ ਸੂਰਜ ਗਗਨ ਤਪੈ, ਕਿ ਅਸਾੜ ਐਨ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਗਨ ਪਖ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਪਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਪਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੰਦੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੁਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਧੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਧੁੱਖ ਧੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਰਸ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਰੀਐ ਧੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਐ ਧੁੱਖ ਹੈ, ਧੁੱਖ ਧੁੱਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ
ਉਹ ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਆਸਾ ਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀ ਹੈ ਧੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਧੁੱਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀ ਸੋ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਤਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਪਣਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਰੱਥ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤੰਕੈ, ਟੀਂਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਟੀਂਡ, ਟੀਂਡਾ, ਬੀਂਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਰੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏ। ਤੇ ਰੱਥ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੱਥ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਧਨ ਤੱਕ, ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਔਰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੱਤਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਛਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਛਾਂ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਟੀਂਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੇ, ਬੀਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਵਗਣ ਬਾਂਧ ਚਲੀ ਦੁੱਖ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅਵਗਣ ਬਾਂਧ ਚਲੀ ਦੁੱਖ ਆਗੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਗਣਾ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੁਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਾਕੀ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।